नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 15 तारिख बुधवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे आज प्रथम खबर मेडिसिन स्टोर लगिब रेड चार्ट मेडिसिन स्टोर एणिकी लगिब रेड चार्ट सारा ओडिशा पई रहिबो गोटिए दर केंद्र सरकार 39 मेडिसिन दर धार्य करिबा परे ओडिशा सरकार को निष्पत्ति नै एने स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना दैछंती केंद्र रसायन मंत्रालय जारी करथिबा तालिका को राज्यर समस्त मेडिसिन स्टोर लगा जिवो रक्तचाप मधुमेह हृदय रोग भली विभिन्न रोग पई 39 औषधर दर धार्य करिसंती केंद्र सरकार परवर्ती खबर E20 पेट्रोल बंद करो केंद्र विरोध रे केजरीवाल बड़ अस्त्र आरंभ कले ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान केंद्र सरकार द्वारा लागू करा जायथिबा E20 पेट्रोल को नहीं देश में विवाद तीव्र हेबारे लागिछि साधारण लोकों को गाड़ी इंजिन नष्ट हेउथिबा अभियोग आनी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय आवाहक तथा दिल्लीर पूर्वतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं मोदी सरकार विरोध रे एक बड़ मोर्चा खोलिछंती E20 पेट्रोल बिक्री उपरे तुरंत रोक लगाइबा दाबी रे से एक देशव्यापी ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान शुभारंभ करछंती परवर्ती खबर राज्य कैबिनेट रे 13 प्रस्ताव को मंजूरी ग्रामांचल भित्तिभूमि विकास पई नियागला बड़ निष्पत्ति लोकसभा भवन रे राज्य कैबिनेट रो 44तम बैठक मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित हो जाइछि एथिरे 7 विभाग रो 13टी प्रस्ताव उपरे मोहर लागिछि मुख्य शासन सचिव अनुगर कैबिनेट बैठक रे निष्पत्ति संपर्क रे सूचना दैछंती जल संपद विभाग रो गोटिए मत्स्य प्राणी संपद विभाग रो गोटिए समवाय गोटिए कृषि और कृषक सशक्तिकरण रो गोटिए खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण रो गोटिए राजस्वर गोटिए एवं ग्राम्य उन्नयन विभाग 7टी एहीपरि मोट 7टी विभाग मोट 13टी प्रस्ताव कैबिनेट बैठक रे आलोचना पूर्वक अनुमोदन करा जायछि ग्राम्य उन्नयन विभाग सर्वाधिक 7टी प्रस्ताव पारित होइछि परवर्ती खबर चारा घोटला मामला रे लालू यादव को बड़ा आश्वस्ति जमीन रद्द करने को मना कले सुप्रीम कोर्ट आरजेडी प्रमुख तथा बिहार पूर्वतन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को देवघर चारा घोटला मामला रे आश्वस्ति मिली सुप्रीम कोर्ट लालू यादव जमीन को रद्द करने को मना कर सीबीआई चारा घोटला मामला रे दोषी थिबा लालू यादव जमीन को रद्द करने को दाबी करथिले सुप्रीम कोर्ट लालू यादव जमीन देवा हाईकोर्ट आदेश रे दखल देवा को मना कर परवर्ती खबर ग्रामांचल रे द्रुत गतिर इंटरनेट सेवा सुदृढ़ करने लक्ष्य स्थान सुरक्षा सुनिश्चित जिलापाल को चिठी ग्रामांचल रे द्रुत गतिर इंटरनेट सेवा को सुदृढ़ करने लक्ष्य संशोधित भारत नेट योजना कार्यकारी राज्य सरकार कड़ा निर्देश जारी करछंती ग्राम पंचायत स्तर रे भारत नेट उपकरण स्थापन रक्षणाबेक्षण सुरक्षा एवं निरविच्छिन्न परिचालना सुनिश्चित करने पंचायत राज और पानीय जल विभाग समस्त जिलापाल को चिठी लिखिछि विभाग पक्षरु ए निर्देश को समस्त पंचायत राज अनुष्ठान रे कड़ाकड़ी पालन करने को कहा जायछि परवर्ती खबर दिल्ली गस्तरे बीजेडी सुप्रीमो ओडिशार स्वार्थ विषय होई पारे आलोचना बीजेडी सुप्रीमो दिल्ली गले नवीन पट्टनायक 7 दिनिया दिल्ली गस्तरे जाइछंती विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक से व्यक्तिगत कार्य दिल्ली जाइथिबा सूचना मिलुछि हेले आगकू संसदर मौसुमी अधिवेशन को नजर रखी नवीन पट्टनायक दिल्ली रे शीर्ष नेतृत्व को भेटी पारंती बोली चर्चा सृष्टि होईछि बीजेडी सुप्रीमो शीर्ष नेतृत्व मानक सह भेटी राज्यर विकास और जनस्वार्थ संपर्कित अनेक विषय आलोचना करि पारंती बोली सूचना दैछंती बीजेडी नेता तथा पूर्वतन मंत्री अशोक पंडा परवर्ती खबर गजपति को चिठी लिखिला बेंगालुरु इस्कन निर्दिष्ट तिथि ही हेब रथयात्रा अदिनिया रथयात्रा विवाद भितर गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव को चिठी लिखिछि बेंगालुरु इस्कन पुरी श्रीमंदिर मूल पीठ परंपरा अनुसार निर्दिष्ट तिथि ही रथयात्रा पालन करा जिवो बोली बेंगालुरु इस्कन अध्यक्ष मधु पंडित दास चिठी लिखि प्रतिश्रुति दैछंती चिठी रे स्पष्ट करा जायछि जे तांकर इस्कन ग्रुप सारा भारत और विदेश रे लीला प्रभुपाद इस्कन नाम रे परिचित परवर्ती खबर रथयात्रा पाई पुरी को स्वतंत्र ट्रेन सुविधा रे आसी महाप्रभु को दर्शन करिवे श्रद्धालु श्री जगन्नाथ रथयात्रा 2026 अवसर रे भक्तों भिड़ को दृष्टि रे रखी भारतीय रेल पक्षरु बड़ व्यवस्था करा जायछि यात्री को सुविधा पाई 300 रु अधिक स्पेशल ट्रेन चलाचल करिवो विशेष करी पश्चिम और दक्षिण ओडिशा सह अन्य अंचलर भक्त माने यहाँ द्वारा सहजरे पुरी पहुंची पारिबे परवर्ती खबर पहलगाम आतंकवादी आक्रमण मामला
ହାଫିଜ ସଇଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରବାନା ଜାରି କଲେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୋର୍ଟ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଲସ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହାଫିଜ ସଇଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାମିନ ବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତ। ଜମ୍ମୁର ଏକ କୋର୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତ ଲସ୍କର ଏ ତୋଇବାର ମୁଖ୍ୟ ତଥା 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହାଫିଜ ବିରୋଧରେ ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରବାନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦେଶ ଭାରତରେ ହାଫିଜ ସଇଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଚାର ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯୋଜନା। 15 ଜୁଲାଇରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା 2026-27 ନିମନ୍ତେ 15 ଜୁଲାଇରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା 14 ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭବନ ଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା 2026-27ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ବଲବନ୍ତ ସିଂ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୀପଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ଆଇଆରସିଟିସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଅନୁଜ ଦତ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଆଇଆରସିଟିସି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏସଓପି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ ସୂଚନା। ମନ ଇଚ୍ଛା ଫି ବଢାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏସଓପି। ପ୍ରେସମିଟରେ ଏସଓପି କୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଯେପରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସକୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ରି ଆଡମିସନ ସାମ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ଯେଉଁ ପିଲା ଆଡମିସନ ବେଳେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମନ ଇଚ୍ଛା ଫି ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ ଆକ୍ସନ। ଏସସିଆରଟି ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାଢୀ ଗିରଫ। ଏସସିଆରଟି ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମନୋଜ ପାଢୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ପଚରାଚରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏସସିଆରଟି ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପାଢୀଙ୍କ ସହ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 75% ହାଜିରା ନଥିଲେ ମିଳିବନି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା। ହାଜିରା ହେବେ ଜରୁରୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27ରୁ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଅତି କମରେ 75% ହାଜିରା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ହାଜିରାକୁ 65% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋହଳ କରାଯାଇପାରିବ। ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଜିରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଲାଣ୍ଡର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସେହି ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘର୍ଷକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବେ। ପୋଲାଣ୍ଡର ଉପ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ତୋଶ କେଭିସ୍କି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜଣେ ଅତି ଜଣାଶୁଣା ଓ ସମ୍ମାନିତ ବିଶ୍ୱ ନେତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ମୁସଲିମ ପକ୍ଷକୁ ଝଟକା। ଭୋଜଶାଳାରେ ପୁଣି ନମାଜ ପଢିବାକୁ ମିଳିଲାନି ଅନୁମତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧାରସ୍ଥିତ ଭୋଜଶାଳା କମାଲ ମୌଲ ମସଜିଦ ପରିସର ବିବାଦ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଶୀର୍ଷ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ 15 ମେରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିବାଦୀୟ ଭୋଜଶାଳା କମଲା ମୌଲା ମସଜିଦ ପରିସର ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଭିଡ-19ରେ କୌଣସି ଗୁଜବରେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଅପିଲ। ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ-19 ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ କୋଭିଡ-19 ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାବଦରେ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କୌଣସି ଗୁଜବ କିମ୍ବା ଅପପ୍ରଚାରରେ ବିଚଳିତ ଅଥବା ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ
ସଚେତନ ରହିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଦାନା ବାନ୍ଧିବ ଲଘୁଚାପ 17 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଲଘୁଚାପ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି 26 ବର୍ଷ ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବେ ଦାରା ସିଂ। 1999 ମସିହାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗ୍ରାହମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଦାରା ସିଂ ଓରଫ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଲଙ୍କ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳିତ। ମାନବ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନିରାଶ୍ରୟ ଓ ନିଃସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସେବା କରି ନିଜର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଯେଭଳି ଚରିତାର୍ଥ କରିଥିଲେ ସେହିଭଳି ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆଦର୍ଶ ମାର୍ଗରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ଥିଲେ। ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ 98ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଦସ୍ୟ, ବହୁ ସମାଜସେବୀ, ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା 5 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି, ନିର୍ମାଣ ହେବ 4600 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ମଞ୍ଜୁରୀ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ 44ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ 7ଟି ବିଭାଗର 13ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାକୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅଧୀନରେ ସରକାର 4600 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 5750 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ 17500 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ।